Namaskara. On this occasion of launching the Manipal Integrated Liver and Transplant Clinic, it's my honor to extend my warm welcome to Dr. Jayant Reddy and Dr. Shruti Reddy from Manipal Hospitals, Bangalore. Dr. Jayant and Dr. Shruti, with their vast experience, I'm sure this initiative of our hospital will go a long way, and because it will be of great use to the people of Dakshin Karnataka. On this occasion, I also welcome our team of medical and surgical gastroenterology, Dr. Ganesh Bhatt, HOD of medical gastroenterology, Dr. Shiran Shetty, Dr. Bharat Bhatt, and Dr. Jagan, surgical gastroenterologist. I extend my warm welcome to our medical superintendent, Dr. Avinash Shetty also. Most importantly, I welcome the press and electronic media for coming here on a short notice. On behalf of Kasturba Hospital and my team, I want to sincerely thank all the print and electronic media for taking all the wonderful initiatives of our hospital to the public, because this is a very essential initiative of yours and it's a thankless job. Thank you so much for that. And on this day, I appeal to the people of Karnataka, Dakshin Karnataka especially, to make use of this liver clinic, which will be conducted on first Tuesday of every month. I request you to note the date. First Tuesday of every month, this liver clinic will be conducted, and the team will be coming over here from Bangalore. Okay, and it's not that patients should not come on other days. They are welcome to come and have a consultation with our surgical gastro and medical gastro teams. So, but a specialist from Bangalore will be coming on that particular day. That's the intention of telling this. And the success of any liver transplant depends on a very early surgical intervention. Usually, because of the financial constraints, many people will keep on postponing the liver transplant surgery. But I appeal once again through you to make this initiative go deep into the public, that just because of money, not to delay the transplant. At Kasturba Hospital, we wanted to make this initiative a very affordable and accessible to the community. That I wanted to make it very clear through all the press and electronic media. So, because of money, please do not go back on this important surgery. Please get yourself cured fast, because the success depends upon that only. So, we will also try to help the patients with any patient support programs also. So, I wish all the people make use of this initiative. Manipal Hospital, Kasturba Hospital ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲನೇ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್, ಶಿರನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಏಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಇವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮುಂಬೈಗಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೇರಳಗಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಯ ಬರೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದು. ಈ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಸು ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು 90%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೋನರ್ ಮತ್ತು ಇದು. ಈಗ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫಾರ್ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್, ಬೇರೆ ಅಂಗದ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೀಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಅರ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಅರ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಿವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 30-40% ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. 30% ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, 150 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 40-50 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರುಟೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ನೀವು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಇದು ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಅದು ಡಿಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಲೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರೋದು, ಅಸೈಟಿಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಕೆಫ್ಲೋಪತಿ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. 90-95% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 50-100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು SGPT ಅಂತ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಗಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು % ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಟೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಸಲಹೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಐದರ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿ, ಹೆಪಟಾಲಜಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಹಂತನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನೀರು ಸೇರೋದು, ಜಾಂಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹೈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಅರೌಂಡ್ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಅಷ್ಟು ಸಿರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಲಿವರ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್, ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೆಕರೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ ಟೋಟಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನ್, ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್, ನಮ್ಮ HOD ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಿವರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯೂಶಲಿ ಬೊಜ್ಜಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಶುಗರ್, BP ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಲಿವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದಿನ್ 3 to 6 months ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲಿವರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಡೋನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. 2 ಹಂತ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಡೋನಾರ್ ಮನೆಯವರು ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಕ್ತದ ಗ್ರೂಪಿನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಲಿವರ್ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅದರಿಂದ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬದುಕೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ.
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 85-90% ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ನಂತರ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟು ನಾನು ಜಯಂತ್ ಸಿರಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 10-15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿದಿನ್ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮು, ಸರ್ಜರಿ ಟೀಮು, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಟೀಮು, ICU ಟೀಮು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿನಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟು 3 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ರೀಲೋಕೇಟೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಫಾಲೋಅಪ್ಪು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಇರ್ತದೆ, ದೆನ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಲಿವರ್ ಕಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಫ್ಲಿ ಒಂದು 10-15% ನಾವು ಲಿವರ್ ಕಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ. ಜನರಿಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೀರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೋಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಥರದ್ದು ಲಿವರಿಂದಾನೇ ಆಗುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಆಗೋದು ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ, ಈಗೇನು ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು ಅದು ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಲಿವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವಂಥ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು, ಲಿವರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಲಿವರ್ನಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ, ಆ ಥರದ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಲಿವರ್ ಕಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ICU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಥರದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ, ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಟೋಮ್ಯೂನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೂ ಲಿವರ್ ಕಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಲಿವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮೊದಲ 1990ರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೇ ನಮ್ಮದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆದುಳು ಡೆತ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಲಿವರ್, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.